آج میں نے مختصر جو آپ تک میسج دینا ہے، دنیا میں ہر شخص کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سے کوئی پوچھے، مجھ سے کوئی پوچھے کہ یار بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، پہلی خواہش بتاؤ، دوسری بتاؤ، پھر تیسری بتاؤ، ٹاپ 3 ڈیزائرز، ٹاپ 3 خواہشیں، تمنائیں۔ کئی لوگ جیتے ہی ان تمناؤں کے آسرے میں ہیں۔ بہت سو کی تمنا ہوتی ہے اچھا بڑا گھر مل جائے، بڑی گاڑی مل جائے، فلاں ملک کا ویزا مل جائے، فلاں دنیا میں ملک دیکھ لوں۔ عجب عجب شوق ہیں دنیا میں لوگوں کے۔ مگر آج جس ہستی کی میں نے بات کرنی ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ یہ مہینہ بھی جمادی الاخری کا مہینہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ مرتبہ کیسا ہے کہ ملائکہ اور انسانوں میں جو بھی انبیاء اور رسل ہیں، اس کے بعد سب سے دنیا میں افضل جو ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا یہ مقام ملا کیوں، اتنا بڑا مقام کہ فرشتوں سے بھی افضل، انسانوں سے بھی افضل، سارے صحابہ سے افضل۔ اچھا صرف نبی پاک کی امت سے نہیں، پچھلی تمام نبیوں کی امتوں سے بھی افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا بڑا مرتبہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بتایا کہ میری زندگی کی 3 خواہشیں ہیں، ٹاپ 3 ڈیزائرز۔ آج میرا یہی موضوع ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی تمنا کیا تھی، اور پھر میں اور آپ چیک کریں کہ ہماری زندگی کی تمنائیں کیا ہیں۔ اگر نبی پاک کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا مقبول بندہ بننا ہے، تو سیکھو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کیا تھی۔ کیا پیارے الفاظ ہیں، معنی تو بعد میں بتاؤں گا، جب لفظ سنو گے تو پتہ چلے گا ایسا لگتا ہے موتیوں کی لڑی ہے۔ آپ کہتے ہیں میری 3 خواہشیں ہیں، النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ یعنی ان تینوں خواہشات کو میں اگر ایک شعر میں بیان کر دوں نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کیا تھی، تو وہ شاعر کہتے ہیں نا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ آپ کہتے 3 تمنائیں ہیں، النظر الیک، بس حضور کا دیدار کرتا رہوں، میری آنکھیں نبی پاک کو دیکھتی رہیں، پہلی خواہش تو یہ ہے۔ وانفاق مالی علیک، دوسری خواہش یہ ہے کہ میں اپنا مال نبی پاک پر خرچ کرتا رہوں۔ لوگ کہتے ہیں مال بچوں پر خرچ کروں، اپنے آپ پر کروں، گھومنے پھرنے پہ خرچ کروں، گھر بنانے پہ کروں، نہیں، میرا مال میرے آقا پر قربان، خرچ ہوتا رہے میرا مال، یہ میری خواہش ہے۔ اور تیسری والجلوس بین یدیک، میں نبی پاک کے قدموں میں حاضر رہوں، بس آقا کی صحبت ملتی رہے۔ ایک تو ہے تمنا، التجا، خواہش۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تینوں خواہشوں کو پورا کیسے کیا؟ دل سے خواہش ہو، نیک نیت ہو، کہتے ہیں نا نیت، اچھی نیت ہوتی ہے تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پہلی خواہش النظر الیک۔ صحابہ کرام لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب نبی پاک بیان کرتے تھے نا، صحابہ کرام بیٹھتے تھے، تو صحابہ کرام میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پیارے آقا کو دیکھ سکیں۔ روب نبوت، جلال نبوت، حسن و جمال کے پیکر صحابہ کرام ادب سے جو ہے نا سر جھکا کے بیٹھتے تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں، فقط 2 صحابہ تھے جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ جب نبی پاک بیان فرماتے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کو بیان کے دوران دیکھا کرتے تھے۔ یہ آقا کو دیکھتے، آقا ان کو دیکھتے تھے، یہ نبی پاک کو دیکھ کر مسکراتے، آقا انہیں دیکھ کر مسکراتے تھے۔ یعنی کئی صحابہ کے بارے میں ادب دیکھو، کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے برسوں گزارے نبی پاک کی صحبت میں، لیکن اگر ان سے کوئی پوچھتا نا پیارے آقا کا حلیہ بیان کرو، تو نبی پاک کا حلیہ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں ہم بیٹھتے ضرور تھے مگر دیکھ نہیں پاتے تھے، کنکھیوں سے دیکھتے تھے، ادب سے دیکھتے، پھر سر جھکا لیتے۔ یہ بڑوں کا طریقہ ہے، لیکن شان صدیق اکبر اور شان عمر فاروق تو النظر الیک، حضور کو دیکھتا رہوں۔ تو دیکھنے کا شرف زندگی میں تو ملا، مگر علماء کہتے ہیں جو غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں، نو بڈی اوور دیئر، دنیا میں اور کوئی نہیں تھا،
صرف نبی پاک تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہتے جو 3 دن صدیق اکبر نے دیدار کیا نا، وہ دنیا میں یہ شرف کسی کو نہیں ملا. امیجن کرو، غور کرو، کسی کی گود میں جب کوئی لیٹتا ہے، نبی پاک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زانوں پر آرام کیا. کتنا کلوزلی، کتنا قریب سے نبی پاک کا دیدار کیا ہوگا. پلکیں بھی دیکھی ہوں گی، ابرو بھی دیکھے ہوں گے، رخسار بھی دیکھے ہوں گے، پیاری پیشانی کو کتنا قریب سے دیکھا ہوگا، داڑھی مبارک کے ایک ایک نورانی بال کو دیکھا ہوگا. علماء نے الفاظ لکھا، سیرت نگاروں نے یہ جملے لکھے کہ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی پاک آرام فرما تھے، جو عبادت صدیق اکبر کر رہے تھے فرش و عرش پر کوئی وہ عبادت نہیں کر رہا تھا. اس وقت کائنات میں فقط یہ شرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا کہ جلوائے جانا کا دیدار اپنی آنکھوں سے کر رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گود میں آرام فرما تھے. النظر الیک، تمنا تھی حضور کو دیکھتا رہوں. اللہ نے کیسی پوری کی کہ زندگی میں بھی دیکھا اور غار میں فقط صدیق اکبر نے دیکھا. پنجابی میں کہتے ہیں نا، رچ کے دیکھا، جی بھر کے دیکھا. آقا کا دیدار 3 دن اور 3 رات کرتے رہے. دوسری تمنا، وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، کہ حضور میں اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں. میری تمنا ہے میرا مال سرکار پر خرچ کرتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نہیں، 1 سے زائد بار اپنا مال نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا. بہت مال پیش کیا. بلکہ ایک جملہ سن لو، آپ کو اندازہ ہوگا صدیق اکبر کا مرتبہ کیا. ایسے نہیں پیار کرتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، مجھ پر اور لوگوں نے بھی احسان کیے. اچھا، یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، احسان تو نبی پاک نے کیا ہے سب پر، امتی کیا احسان کرے گا. مگر نبی پاک کا انداز دیکھیں. میرے آقا فرماتے ہیں، مجھ پر اور لوگوں نے بھی احسانات کیے، سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا، مگر صدیق اکبر نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ قیامت کے دن رب سے لے کر صدیق اکبر کو عطا فرماؤں گا. کسی اور کے مال نے، ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، کسی اور کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال نے مجھے پہنچایا. نبی پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال کیسے خرچ کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ اتنی کلوزنس تھی، اتنی محبت تھی کہ پیارے آقا حضرت ابوبکر صدیق کا مال یوں خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ان کی جیب سے لے لینا، ان سے مانگ، یعنی بہت جب قریب ہوتا ہے انسان، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ایسا پیار تھا کہ نبی پاک صدیق اکبر کا مال خود ہی خرچ فرمایا کرتے تھے. ایک بار کیا ہوا، غزوہ تبوک کا موقع ہے، جیش اسرت کہتے ہیں اس غزوے کو، تنگی والا غزوہ کہا جاتا ہے. سیرت ضرور پڑھیں نبی پاک کی، اور یہ مہینہ ہے خاص طور پہ غزوہ تبوک کو پڑھیں اور غار ہجرت مدینہ کے واقعہ کو پڑھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ 2 واقعات ایسے ہیں جو بار بار سننے کو جی چاہتا ہے. غزوہ تبوک میں کیا ہوا، نبی پاک نے اناؤنس کیا کہ مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عثمان غنی نے ایک بار 100 اونٹ، پھر دوبارہ کھڑے ہو کر 100 اونٹ، تیسری بار کھڑے ہو کر بھی 100 اونٹ بما سامان کی نیت کی. نبی پاک نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرما دی. یعنی صحابہ نے جی بھر کر مال پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے پاس ان دنوں مال اچھا تھا، تھوڑے پیسے تھے، میں نے سوچا ہر بار ابوبکر صدیق ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، اس بار موقع ہے میں زیادہ مال لے جاتا ہوں تاکہ اس بار نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. سنو جیلانی مسجد والو، یہ بھی کمپٹیشن تھا، یہ بھی مقابلہ تھا. آج میرے پاس پیسے زیادہ ہوں تو بندہ کہتا ہے اب تو ارمان پورے کرنے کے دن آئے ہیں، اب تو فلاں جگہ چلتے ہیں، گھومنے پھرنے، عیاشی کریں گے تھوڑی. یعنی اللہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. عقل کیا کہتی ہے بتاؤ؟ کہ اللہ مال بڑھائے، ہم شکر بڑھائیں، صدقہ بڑھائیں، سجدے بڑھائیں. صحابہ کرام نیکیوں کا مقابلہ کرتے تھے اور ہم ایک دوسرے سے مال میں مقابلہ، اس کی سکوٹر اچھی، میں نے اس سے اچھی والی لینی ہے، اچھا گاڑی لے لی ہے، میں اس سے اچھے ماڈل کی گاڑی لوں گا، بچے کی شادی میں اتنا خرچہ کیا، میں اس سے زیادہ خرچہ کروں گا. اسی چکر میں مر گئے. مالداروں کو دیکھ کر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بڑا گھر دیکھ لے تو ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، یار میں گارڈن میں رہتا ہوں، وہ ڈیفینس میں رہتا ہے. زندگی بھر اس چکر میں رہو گے، کبھی سکون میں نہیں آؤ گے. اگر سکون میں رہنا ہے، آج ایک جملہ یاد کر لو، نعمتوں میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو. تم فلیٹ میں رہتے
रहते हो, लोग झोपड़ी में रहते हैं। तुम झोपड़ी में रहते हो, लोग रोड पर सोते हैं। अरे अगर कोई फुटपाथ पर सोता है वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, लोग जेलों में कैद हैं, हॉस्पिटल के बेड्स पर पड़े हुए हैं, तरह तरह की नालियां लगी हुई हैं, ना खा सकते हैं ना निकाल सकते हैं। अरे बेचारों का खाना भी नालियों के जरिए, उनका इस्तिंजा भी नालियों के जरिए। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने करोड़ों से अच्छा बनाया। लेकिन आज अपने से आगे वालों को देखकर लोग टेंशन में आ जाते हैं। अगर मुकाबला करना है, आओ सीखो सिद्दीक अकबर और हजरत उमर फारूक से। कहते माल ज्यादा था, आका की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की हुजूर ये माल आपकी बारगाह में हाजिर है। कहा उमर कितना लाए हो, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा हुजूर 50% ले आया हूं, जितना घर में था आधा अल्लाह की राह में पेश कर रहा हूं, आधा घर वालों के लिए छोड़ा है। हजरत उमर 50% लेकर जाते हैं। आज दोस्तों को 2.5% ज़कात भारी पड़ती है। ओ हो रमजान आ गया, 2.5% देनी पड़ेगी। अल्लाह के बंदों 97.5% पर खुशी करो, शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह ने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। ज़कात भारी पड़ती है। हजरत उमर 50% ले गए। अब कहते हैं इंतजार था, अबू बकर सिद्दीक क्या लाते हैं? सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, बज़ाहिर अपैरेंटली माल थोड़ा था, हजरत उमर का माल ज्यादा था, हजरत अबू बकर का माल थोड़ा था, सर पर पोटला या कांधे पर पोटला उठाया हुआ था। आका की बारगाह में पेश किया। क्या ए अबू बकर क्या लाए हो और घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? क्या हुजूर जो घर में था सब ले आया हूं। ए अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? क्या हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। हजरत उमर ने उस दिन वो तारीखी जुमला कहा, कहते उस दिन मैंने जान लिया कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कितना माल लाए? एवरीथिंग, जो भी घर में था ले आए। बल्कि जो कुर्ते पर बटन लगे थे ना, उसकी जगह कांटे लगा कर लाए। बटन भी राहे खुदा में दे दिए। नबी पाक की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। जिब्रील अमीन ने जब आए, आका की बारगाह में पहुंचे तो जिब्रील अमीन के लिबास पर कांटे लगे थे। नबी पाक ने कहा जिब्रील ये आज कैसा लिबास पहना है? सुनो, जिब्रील अमीन कहते हुजूर मैंने नहीं, आसमानों पर जितने फरिश्ते हैं आज सबने, अल्लाह को अबू बकर की अदा ऐसी पसंद आई है कि आसमानों पर जितने फरिश्ते हैं सबने अपने लिबास पर कांटे लगाए हैं। हुजूर अबू बकर से कहिए अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। और हुजूर अबू बकर से पूछिए इस हालत में कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं, क्या तुम रब से राजी हो? अल्लाह अकबर। नबी पाक ने रब का सलाम अबू बकर को फरमाया कि अबू बकर जिब्रील आए हैं, तुम्हें रब का सलाम पहुंच रहा है। और रब ये भी पूछना चाहता है कि बताओ अब तुम्हारे पास कुछ नहीं, बतन पर कांटे लगे हैं, तुम्हारे लिबास में भी कांटे लगे हैं, बताओ अबू बकर इस हाल में रब से राजी हो? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ज़ारो कितार रोने लगे, कहते हुजूर मैं रब से कैसे नाराज हो सकता हूं? मैं यकीनन अपने रब से राजी हूं हुजूर, बिल्कुल राजी हूं। आज वो लोग सबक हासिल करें, थोड़ी नौकरी कमजोर हो जाए, थोड़े पैसे कम हो जाएं, मजे का खाना ना मिले तो अल्लाह की बारगाह में शिकवा करते हो अल्लाह ने दिया नहीं, मैं गरीब रह गया, मैं पीछे रह गया। अरे सिद्दीक अकबर ने सब दे दिया, फिर भी कहते मैं अल्लाह से राजी हूं। और हम हैं नाशुक्री करते हैं। एक मकाम समझो, सारी जिंदगी मैं और आप ये दुआ करते रहे कि या अल्लाह हमसे राजी हो जा। मकाम सिद्दीक अकबर देखो कि रब सिद्दीक अकबर से पूछ रहा है ए अबू बकर तू मुझसे राजी है कि नहीं है? व इन्फाकु माली अलैक, अल्लाह की राह में खर्च करना सीखना हो तो सीखो सिद्दीक अकबर से। कंजूसी ना किया करो कि यार ये पैसे चले जाएंगे, सवाल का जवाब दो ना। सिद्दीक अकबर ने सारा माल खर्च कर दिया, क्या उसके बाद मांगना शुरू कर दिया? पढ़ा किसी किताब में? अल्लाह ने और अता किया, फिर अता किया। खजाने बढ़ते ही जाते हैं जब कोई अल्लाह की राह में खर्च करता है। तीसरी तमन्ना क्या थी? वल जुलूसु बैना यदैक, है हुजूर के कदमों में हाजिर रहूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये तमन्ना भी कैसी पूरी की, सारी जिंदगी हाजिर रहे, गारे सौर में हाजिर रहे, गज़वात में हाजिर रहे। और करम कैसा हुआ कि जब दुनिया से जाने का वक्त आया, सिद्दीक अकबर ने तमन्ना की कि ऐसा करना, मेरी मैयत को सरकार की बारगाह में आका के रोजे के बाहर ले जाना, अर्ज करना हुजूर अबू बकर हाजिर है, अगर दरवाजा खुल जाए, इजाजत मिल जाए तो मुझे नबी पाक के साथ दफना देना, इजाजत न मिले तो जन्नतुल बकी में दफना देना। बात लंबी हो जाएगी, अक्लमंदों के लिए इशारा दे देता हूं। बताओ सिद्दीक अकबर का अकीदा क्या था कि जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, आका के पास ले जाना, जवाब मिलेगा आका से। अरे अबू बकर का भी अकीदा यही है, जिन सहाबा ने वसीयत पर अमल किया उन सारे सहाबा का भी अकीदा यह था
जनाजा लेकर आका की बारगाह में चले गए, कहा हुजूर अबू बकर हाजिर है। दरवाजा खुलता है, आवाज आती है, हबीब को हबीब से मिला दो, हबीब को हबीब का इश्तियाक है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर आज भी नबी पाक के साथ हैं। वल जुलूसु बैना यदैक, तमन्ना ये थी कि मैं आका की बारगाह में हाजिर रहूं, जिंदगी में तो हाजिर रहे, सुबह कयामत तक सुनहरी जालियों में भी आका के साथ सिद्दीक अकबर मौजूद हैं। एक बार नबी पाक साहबा के पास आए, एक हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ था, दाएं हाथ में, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ। नबी पाक आए और अपने सहाबा से कहते हैं, देख लो जैसे आज आए हैं ना, महशर के दिन भी हम इसी तरह आएंगे। ये जो सुनहरी जालियों में तीन साहिब है ना, नबी पाक के दो दोस्त, दो साथी, खलीफतुल मुस्लिमीन, जब महशर के दिन नबी पाक अपनी कब्र से उठेंगे, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत उमर फारूक और आका इनका हाथ पकड़ेंगे और फिर महशर की तरफ आएंगे। अल्लाह अकबर, ये कैसा मंजर होगा। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह ने मुझे और आपको सहाबा की मोहब्बत भी अता की है, अहले मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत भी अता की है, और इंशाअल्लाह इन दोनों की मोहब्बत हमारा बेड़ा पार करवाएगी। तो आज जो इज्तिमा किया गया है, ये बड़ा ही खूबसूरत इज्तिमा है। ये एक माह के मदनी काफलों की तैयारी के लिए ये इज्तिमा किया गया है, और माशाल्लाह मैं बहुत अरसे से देख रहा हूं कि गार्डन के इलाके से एक माह के काफले माशाल्लाह बड़ी अच्छी तादाद में जाते हैं। और मेरा ख्याल है अगले महीने ये बताया जा रहा है कि आने वाली इतवार, बल्कि अगली इतवार को दोपहर 3 बजे कराकुरम एक्सप्रेस की बोगी बुक करवाई है। और सुभान अल्लाह, ये मदनी काफले एक माह के लिए फैसलाबाद और उसके बाद फिर इस्लामाबाद सफर करेंगे। चले मैं एक एडिशन कर देता हूं, मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। 16 को आप जा रहे हैं, 19 को मैं भी फैसलाबाद आ रहा हूं इंशाअल्लाह, और हमारा ज़हनी आजमाइश का जो सेमीफाइनल है वो फैसलाबाद में ही होने जा रहा है। तो अगर आपके काफले में गुंजाइश हो और आप अपने जदवल में उसको भी शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह फिर वहां मिलकर इंशाअल्लाह इल्म दीन सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो 19 की रात को अजीम शान सेमीफाइनल जो है हमारा वो फैसलाबाद में हो रहा है। 21 बरोज जुम्मा मरकजुल औलिया लाहौर में। पहला अनाउंसमेंट कर रहा हूं, अब मैं जाके मुझे चैनल पे करना था, लेकिन चलें तो आज जिलानी मस्जिद में पहला अनाउंसमेंट कर देता हूं कि 21 फरवरी बरोज जुमा हमें इजाजत मिल गई है। दाता हुजूर के सहन में इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश का फाइनल होगा इंशाअल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह में परमिशन इंतजामिया ने दे दी है। अल्लाह ने चाहा दाता के कदमों में फैजान दाता लेंगे इंशाअल्लाह। तो कराची वालों को भी इजाजत है, इसी काफले में चले जाएं भाई, काफले का काफला भी हो जाएगा इंशाअल्लाह, इल्म दीन भी सीखेंगे। तो नियत करें इंशाअल्लाह कि एक माह के काफले में आइंदा इतवार कराकोरम एक्सप्रेस से काफला सफर करेंगे। चले नीचे के इन्होंने डिस्काउंट भी दे दिया है, जो एक माह सफर नहीं कर सकते वो 12 दिन की नियत कर लें। तो नियत करें, मैं दुआ करता हूं या अल्लाह जो जो मदनी काफले में सफर करें इसी साल इन्हें मदीने की हाजिरी अता फरमा। कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह, हिम्मत करें। सुभान अल्लाह। देखिए ये दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे, घूमने फिरने लोग जाते हैं, अल्लाह की राह में जाएंगे, कितनी नेकियां मिलेंगी, कितना इल्म दीन मिलेगा। तो क्या ही अच्छा हो, इस्लाम में मौजूद है हमारे मदनी काफिला, खड़े हो जाएं। अगर नाम भी लिखा दें, हाथ खड़ा करें ना, मैं आपके पास आया हूं, मेहमान हूं, कौन कौन करेगा इंशाअल्लाह, हाथ खड़ा करें और ये नाम भी लिखवा दें। जिन्होंने नाम नहीं लिखवाया नाम लिखवा दें। या अल्लाह जो जो आज नाम लिखवाएं इस हज के अल्लाह की बारगाह में तो कोई कमी नहीं है ना, वो करीम है, वो बाप बना देगा। क्या पता आप काफिले से वापस आए और मदीने का रास्ता भी खुल जाए, मदीने का सफर हो जाए अल्लाह उनके घर बार की हिफाजत फरमाए, कदम कदम पर उनकी हिफाजत फरमाए। इस मस्जिद को शाद की अल्लाह इन सबको भी इसकी बेहतरीन जजा अता फरमा। एक बार फिर अर्ज है, मैं माजरत खा हूं, मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आया था, लेकिन अब मुझे निकलने का रास्ता दे दें, शोर शराबा ना हो, हम अल्लाह के घर में हैं, बिल्कुल अपनी जगह बैठे रहेंगे। अभी अजान होगी, मैं निकल जाऊं फिर, और फिर इंशाल्लाह आपने इशा यहाँ पढ़नी है। सल्लु अलल हबीब। आप सब नमाज पढ़ के ही जाइएगा, बा जमात नमाज पढ़, मैं इंशाल्लाह इशा फैजान मदीना में पढ़ूंगा।